واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد لائق صدق کرام حاضر مسامعین علماء ذی وقار اور سادات کرام اور تمام نوجوان بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج جس ایثار ثواب کے حوالے سے ہم جمع ہیں، دعا فرمائے اللہ کریم اس مقصد کو اللہ کریم اپنے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یقیناً ہم ایثار ثواب کے حوالے سے جمع ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی عبد الملک نانی والدہ مرحومہ منصورہ اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین کہہ کر اس دعا میں شامل ہو جائے۔ اللہ کریم ان کی قبر پہ انہوں نے رحمت نزول فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے میرا فرمائے۔ تین نقطے صرف میں اس میں آج کروں گا ترجمہ بیان کر کے، توجہ چاہیے، مختصر سا وقت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 136، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تین چیزیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری، اپنی عبادت کا ذکر کیا، شرک سے منع کر دیا کہ شرک نہیں کرنا، میری عبادت کرنی ہے۔ اب یہ جو ایک پہلا نقطہ میں رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا نا، یہ بھی اب حقیقت میں یہ بھی حیوان ہے، کیا ہے؟ جس کو ہم حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان ناطق سے انسان بنا، اشرف المخلوقات بنا، پھر مراتب، پھر مقام و مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ جب انسان بھی ایک حیوان ہے تب تک وہ انسان نہیں ہے جب تک اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر وہ اشرف المخلوقات کے مقام پہ پہنچتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے گفتار کی وجہ سے، اگر ان چیزوں سے قاصر ہے، اس انسان کے اندر بددیانتی ہے، کردار اچھا نہیں ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، انسانیت نہیں ہے، پھر وہ انسان نہیں ہے، فرمایا وہ بھی پھر حیوان ہے، وہ انسانوں کی صف سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، پہلا نقطہ میں یہ بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اپنے ذکر کے ساتھ جس ہستی کا ذکر کیا وہ والدین ہے۔ والدین کا جو مقام ہے وہ کسی عبادت سے نہیں ملا، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، یہ جو سٹیٹس اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ذکر جوڑ دیا ہے، یہ عبادت کے ساتھ وجہ سے نہیں کیا۔ اس کی یہ جو فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ اسے ملا اس کے باپ ہونے کی وجہ سے، یہ اس کو ملا اس کے وہ ماں بننے کی وجہ سے۔ جب وہ ایک عورت ماں کے مقام پر فیض ہوتی ہے، جب ایک انسان اپنے باپ بننے کے فیض پر مکمل ہوتا ہے، جب وہ باپ بن جاتا ہے، جب وہ ماں بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے ساتھ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا عبادت ریاضت کم ہو یا زیادہ ہو، یہ جو فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے ماں بننے کے بعد، باپ بننے کے بعد، وہ کسی عبادت کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ ماں بننے کی وجہ سے دی ہے یا باپ بننے کی وجہ سے دی ہے۔ دوسری نقطہ یہ آپ کے سامنے رکھنے لگا کہ کیونکہ میں آج کا جو موضوع ہے وہ ماں ہے، اس سے ہم نے باپ کے حوالے سے بات کی تھی، آج تھوڑا سا فوکس ماں میں رکھیے گا۔
दूसरा नुक्ता ये अर्ज कर रहा हूँ, 3 नुक्ते थे मैं आपके सामने रख रहा था। दूसरा नुक्ता ये है कि जब इंसान अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का क्या है? हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमाया कि एहसान करो, अब इंसान जब अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है, एहसान करता है, और इस वजह से कि अल्लाह का हुक्म है, ना कि अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं फरमाया, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर बाप नेक हो, साले हो, अखलाक वाला हो, दीनदार वाला हो, तो उसके साथ औलाद को कहा कि अब इसकी इज्जत और एहतराम करो। अगर बद अखलाक है, अमाल में कमी है, अकीदा ठीक नहीं है, तो ये नहीं फरमाया कि उसकी इज्जत और एहतराम ना करो। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मकाम दे दिया माँ बाप को, अब उस औलाद को हुक्म दे देता है, अब अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कर, उसके साथ अच्छा बर्ताव कर, ये तेरे रब का हुक्म है। तीसरा नुक्ता हदीस के साथ वाज़ेह करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ इसको तुरंत करूँगा इस बात को। जब वालिदैन के साथ एहसान करना होता है तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है, जब खिदमत करता है, जब उनका अदब करता है, उनके साथ हुस्न सलूक करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी मकाम भी देता है, मर्तबा भी देता है, और अल्लाह की बारगाह से उसे इनाम भी नसीब होता है। अब सुनिए ज़रा, वो तो अखलाक और अदब और एहसान करेगा, हुस्न सलूक करेगा, तो उसको ये मिलेगा। अब ये कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई वलिया माँ बाप है उसकी इज्जत करोगे, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बुजुर्ग माँ बाप है, इज्जत और एहतराम वाला है, मकाम वाला है, मुआशरे में उसकी इज्जत है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी इज्जत करोगे, उसके साथ हुस्न सलूक करोगे, तो वो मकाम जो आपको अल्लाह की बारगाह से मिलना है, वही मकाम आपको नादान और कामिल वाला बद अखलाक भी हो, उसका अमल ठीक ना हो, उसकी इज्जत एहतराम करने से भी वही आपको नसीब होगा। अब जहाँ तक बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मकाम भी देता है, मर्तबा भी देता है, अल्लाह की बारगाह से इनाम भी मिलता है। याद रखिए, हदीस मुबारक है कि सहाबा कराम जब आका की बारगाह में एक शख्स बुलाए तो उसकी हालत ये थी, मौत व हयात की कश्मकश में था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ऐ साहब ये बताओ, इसकी वालिदा जिंदा है? इसने अर्ज की, या रसूलल्लाह जी जिंदा है। फरमाया उसको बुला ले आओ या उससे कहो कि हम आप खुद आते हैं। जब ये पैगाम पहुंचा तो वो तो हैरान हो गई कि आका कायनात इमामुल अंबिया का पैगाम आया है, तशरीफ ले आई। फरमाया हुजूर मैं खुद हाजिर होती हूँ। हाजिर हो गई, आज करती हैं, जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया ये बेटा आपका है, सकरात में मुब्तला है, मौत व हयात की कश्मकश में है। वालदा से जब पूछा कि ये बेटा आपका है, फरमाया जी ये मेरा बेटा है। फरमाया क्या आप इससे नाराज हैं? फरमाया जी नाराज हूँ, इसी वजह से नाराज हूँ। अब इतनी नाराजगी की वजह से उसको वो मौत और हयात की कश्मकश में है, ना मौत आती है ना हयात मिलती है, ये हालत है। तो यकीनन वो हुजूर के दौर में है, क्यों ना उसने इबादतें भी की होगी, क्यों ना उसने रियाजतें भी की होगी, क्यों ना वो नेक शख्स होगा, मगर उसकी इबादत, उसकी रियाजत उसे मरते वक्त काम ना आई, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो याद रखो, अगर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आओगे तो उसकी सज़ा अल्लाह क़यामत तक इंतज़ार नहीं फरमाएगा, बल्कि दुनिया में उसको सज़ा अता कर देता है, दुनिया में सज़ा फरमा देता है। तो इसलिए आपने फरमाया इसको माफ़ नहीं करती, लकड़ियाँ जमा करो। लकड़ियाँ जमा हो गई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आग लगा दो, लकड़ियों को आग लग गई, फरमाया इसको उठाकर अंदर फेंक दो, आग के अंदर फेंक दो। ये सुनना था, माँ की ममता जाग उठी, उनका जो रहम था वो जाग उठा। फरमाया हुजूर मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ, हुजूर आप भी रहम फरमाइए, हुजूर आप भी रहम फरमाइए। माँ की ममता जितना भी नाराज़ हो, मगर माँ माँ है, अल्लाह ने कैसा माँ के अंदर रहम रखा है। इसलिए भाइयों, माँ की ममता का माफ़ करना था,
اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی روح نفس نفس سے پرواز کر رہی ہے۔ بس یہی بات آج کا پیغام تھا۔ آج کے سامعین اس موضوع کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے والدین کی عزت و احترام اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا بنائے، ادب و اخلاق اور تعلیمات پہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔